चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुर किरपा द्वारा आप सारे रल मिल के करते हाँ। जिन्नी क सोझी गुरबाणी बख्शदी है उन्नी क विचार करते हाँ। जिमें आपने कल साहिब के बचन की विचार की कि कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार। पातशाह कहते भी जेड़ा उसका हुक्म है परमेश्वर का अकाल पुरख का, जो कुदरत रूप दे विच वरत रहा है, उसकी किन्नी क विचार की जा सके। कुदरत बेअंत है तो उसकी विचार करनी भी बड़ी औखी हो जाती है। पर कुदरत के अंदर जिहड़ी जोत साडे हिरदे च आई हुई है, वो कुदरत के अंदरों ही उसकी सोझी प्राप्त होती है। सो वारिया ना जावा एक बार। हुण उसका किन्ना क वर्णन किया जाए, समा बहुत थोड़ा है, मनुखी बुद्धि बहुत छोटी है, हुक्म बड़ा विशाल है। बस आ वारी मिली हुई है, उस वारी के अंदर अंदर उस हुक्म के अनुसार सुरत चली चले। बस यही प्रसन्नता है, यही विस्मादता है, यही आनंदता है, और कुछ नहीं है। सो उस तो अगे पातशाह कहते हैं, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तेनू भावे वो ही हो रहा है। पातशाह कहते यही साई भली कार है। भाव ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही जीवां दा भला है। बलिहारी कुदरत वसिया, तू अपनी कुदरत दे विच हुक्म रूप विच वस रहा। सो पातशाह कहते मैं वेख वेख के प्रसन्न हो रहा। कैसी प्रसन्नता है, किवें हुक्म वेख रहा पातशाह नूं। वो दसदे है कि कोई किसी का बुरा सोची जाता है, पर उस तरह हो नहीं रहा, सगों उसका आप का ही बुरा हो जाता है। कोई अपने आप को राजा समझी जा रहा है, तो पल दे विच ही उही जीव भिखारी बन जाता है। किवें शरीर के अंदर आत्मा आउंदी है, किवें शरीर नूं छड्ड के चले जाती है। किवें मिट्टी के पुतले ने जिहड़े शरीर ने तुरे फिरते हैं, किवें एक दूजे के विरोधी ताते इकट्ठे इक्को शरीर च काम करी जाते हैं, जबकि बाहरी तौर पर पानी का अग नाल कोई मेल नहीं है, अग का धरती नाल कोई मेल नहीं, आकाश का पानी नाल कोई मेल नहीं, पर शरीर दे विच सारे तत्त इकट्ठे ने। ये भली कार है। पत्थरां विच जीव आत्मा किवें शरीर धारण कर लेंदी है। अज किसी लिए चंगा है, अगला पल किसी लिए बुरा हो जाता है। तेरी हर एक कार भली है, तेरा भाना मिठा है। जो तुद भावै साई भली कार। हुण जिहड़ा साडा मूल है, जिहड़ी गल ਉਹਨੂੰ चंगी लगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਔਗਣ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਏਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਹਾਏਂਗਾ। फिर तेनों उहदी कार मिलूगी। भला कहाउण तो बाद कार मिलती है। कार है हुक्म।
चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना पाए। फिर हर पासे हुक्म वरतदा नजर आउंदा है। ਜਦੋਂ खुद जीव भला बन जाता है, भले अमरदास गुण तेरे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੱਲੇ ਹੈ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਭਲੇ ਅਮਰ ਦਾਸ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ। ਤੂੰ ਦਾਸ ਬਣ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਭਲੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਬਣ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ। ਦੋਏ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੋੜ ਮੰਗੋ, ਫੇਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੇ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵਸਤੂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਮਨ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਵਸ ਭਗਤ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਰੱਬ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਬ 'ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ
ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮਰਾਜ ਕੇ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਖੜਦੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਕੁਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੀ ਕੁਛ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਾਹਤੇ? ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੀ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਸੋਚੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਾਣੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨਾ ਲਾਵਤ ਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੋਚਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਅਸਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਮਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਭੰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਏ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼।
ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ ਭਾਂਡਾ? ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਧੋਣਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਦੁਐ ਤੋਂ ਏਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਐ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਤ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮਤ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਵਾ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਵਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਖਿਡੌਣਾ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ
ਪੈਸਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿੰਦ ਨਵਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਫਿਰ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਸਵਾਸ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋਤ ਦੁਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਾ। ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਮਤ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।